امریکہ ایران معاہدے پر جمعے کو جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ تقریب کا میزبان پاکستان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں پرجوش خطاب۔ کہا جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل نے شب روز ایک کر دیے۔ آبنۂ ہرمز پر جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ تیل سے لدے کئی جہاز آبنۂ ہرمز سے باہر نکل رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ توقع ہے آبنۂ ہرمز بغیر فیس کھلی رہے گی۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے پر متفق۔ فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائیاں روک دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے پہلے ایکس پیغام میں دنیا کو خوشخبری سنائی۔ صدر ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی۔ کہا جمعے کو معاہدے کے بعد آبنۂ ہرمز کھول دی جائے گی۔ آبی گزرگاہ ہمیشہ ٹول فری رہے گی۔ ایران کو محدود سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم پر غصے کا اظہار۔ کہا اسرائیلی حملوں نے معاہدے کو تقریباً ناکام بنا دیا تھا۔ نیتن یاہو کی مخالفت کے باوجود معاہدہ طے پایا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں معاہدے پر عمل 2 مراحل میں ہوگا۔ بہت سی تفصیلات طے ہونا باقی ہے۔ امن معاہدے کے نفاذ کا ذمہ دار امریکہ۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کا مکمل اور فوری خاتمہ ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی گفتگو۔ سعودی ہم منصب کو فون۔ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی کے ترکی، عراق اور مصر کے وزراء خارجہ سے رابطے۔ سفارتی کوششوں میں حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات کا معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد پر زور۔ کہا مفاہمتی معاہدے کے تحت خطے میں جاری کارروائیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیلی جارحیت سے ہونے والے نقصان کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہم نے اپنی قیادت کھوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ۔ کہا امریکی اتحادیوں کی کسی بھی حرکت کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔ ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے تہران آج بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں ایم او یو کا متن دستخط کے بعد شائع کیا جائے گا۔ حتمی معاہدے کے لیے آئندہ مذاکرات کا آغاز امریکی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کے بعد ہوگا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا۔ ایران پر پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ مذاکرات سے پہلے منجمد $12 ارب جاری کیے جائیں گے۔ 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات منظر عام پر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکرات میں جوہری مسائل اور پابندیوں کے مکمل خاتمے پر بات ہوگی۔ میزائل پروگرام اور پراکسیز کی حمایت کو فی الحال خارج رکھا گیا۔ آبنۂ ہرمز کو 30 دن میں ایران کے انتظامات کے تحت دوبارہ کھولا جائے گا۔ عالمی برادری کی پاکستان کو شاباش۔ ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ ترجمان کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب نے کہا معاہدے سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی۔ ترک وزیر خارجہ کا بھی معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا امید ہے حتمی مذاکرات بھی تعمیری انداز میں جاری رہیں گے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط آمادگی۔ برطانوی وزیر اعظم کی بھی پاکستان اور دیگر فریقین کو مبارکباد۔ OIC، UN سیکرٹری جنرل اور GCC کے سیکرٹری جنرل کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز 78 سال میں نصیب نہیں ہوا۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے انتہائی نازک مسئلے کو بڑی مہارت سے حل کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اسپیکر سردار ایاز سعدی کی بھی امن معاہدے پر مبارکباد۔ کہا پاکستان کی قیادت نوبل امن پرائز کی حقدار ہے۔ ایرانی سفیر کی پارلیمنٹ آمد۔ اسپیکر سے ملاقات میں پاکستان کے بطور ثالث کردار کی تعریف، شکریہ ادا کیا۔ His Excellency, any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. امریکہ ایران معاہدے کے معیشت پر مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل $80.61 فی بیرل اور برطانوی خام تیل $82.86 فی بیرل پر ٹریڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی، 4 حدیں بحال۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی تیزی کا رجحان۔
पाकिस्तान में मुआशी बहरान, हर पाकिस्तानी 3,25,000 का मकरूज है। शहबाज शरीफ कहते थे 6 माह में मईशत बेहतर ना की तो मेरा नाम बदल दे ना। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू, अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदे से खित्ते में अमन आएगा। पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब हादसे का शिकार, 2 पायलट्स शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी ने जाम शहादत नोश किया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड कायम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। सियासी क़यादत का पाक फिजाइया के तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पाक फिजाइया से इजहार यकजहती, कहा शहदा पूरी कौम का फ़ख्र, इनके अहले खाना के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोनों पायलट्स को खिराजी अक़ीदत। बानी PTI की मुतासिरा आंख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल, इंजेक्शन की 5वीं डोज लगाई गई। बानी दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। पिम तर्जुमान के मुताबिक ये डे केयर प्रोसीजर था। माहिर सर्जन्स ने इंजेक्शन लगाया। बैरिस्टर गौहर खान की तस्दीक, बानी से अहले खाना की मुलाकात कराने का मुतालबा। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा मुस्तरद, शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। एलामिये में कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। सेनेट की खजाना कमेटी का मुल्क में बरामदात की गिरावट पर इजहार तशवीश। एक्सपोर्टर्स पर 1% विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ मंजूर। जो सिस्टम फ्लॉप होता है, FBR 2 साल बाद फिर वही सिस्टम ले आता है। चेयरमैन सलीम मानवीवाला की तनकीद। सेनेटर दिलावर ने कहा चेयरमैन FBR पर मामला ना छोड़ें, ये खजूर से आम बना लेते हैं। वजीर खजाना की FBR का ऑपरेटिंग मॉडल तब्दील करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की IT और फ्रीलांस बरामदात $3 अरब से तजावुज। ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 14 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। अवाम की नज़र में डिजिटल रसाई और आज़ादी मुआशी तरक्की का अहम जरिया है। मिशल पाकिस्तान ने मुल्क की पहली स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। 65% मजहबी आज़ादी और मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतमईन। 75% राय दहिंदगान का ख़वातीन के लिए तरक्की के मौक़े पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात से मुतालिक जायज़ा इजलास। अज़ादारों की सिक्योरिटी, हीट वेव से बचाने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसले। मरीम नवाज का सूबे में सफाई के इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान, कहा अवाम ने पहली बार सुथरा पंजाब देखा। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। नई माली साल का बजट पेश किया जाएगा। असम्बली इजलास से पहले सूबाई काबीना की बैठक होगी। मॉनसून सीजन सर पर आ गया। कराची इंतजामिया ख्वाबे गफलत में गुम। बरसाती नालों की सफाई शुरू न हुई। मेयर मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गुलिस्तान जौहर का नाला कचरे से भर गया। दरख्त और झाड़ियां उगने से मजीद मुश्किलात। नाले का पानी घरों में दाखिल होने का खदशा। इलाका मकीनों का फौरी सफाई का मुतालबा। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से पाकिस्तानी नजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची कत्ल। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत तमाम हकाइक सामने लाएगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा की मुतासरा फैमिली से मुलाकात। कहा वाकया एक एहलकार की गलती, पूरे इदारे की नहीं। CCD अपनी साख पर कोई समझौता नहीं करेगा। बरतानिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा गेमिंग सर्विसेज और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से कवानीन सख्त कर रहे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम, 5 नई कैटेगरीज मुतारिफ। ट्रैक A, B में टेस्ट और 1 डे खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक A सिर्फ रेड बॉल स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स के लिए मुख्तस होगा। ट्रैक B, C में 1 डे और T20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक C में T20 इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। ट्रैक D में डेवलपमेंट और अकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। चेयरमैन PCB के मुताबिक 85% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएंगी।
पीसीबी का टेस्ट स्पेशलिस्ट के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। टेस्ट क्रिकेटर्स पर टी20 लीग्स में शिरकत पर पाबंदी होगी। टेस्ट स्पेशलिस्ट फर्स्ट क्लास लीग्स और काउंटी क्रिकेट तक महदूद रहेंगे। वनडे और टी20 स्पेशलिस्ट को 2 लीग्स की इजाजत होगी। चेयरमैन पीसीबी ने सरफराज अहमद को तब्दील करने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। यूनुस खान को हेड कोच बनाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद हफीज से बोझ में आने के हवाले से बात जरूरी हुई थी। जिसकी जरूरत होगी उसके पास जाऊंगा। आलमी फुटबॉल पर बादशाहत की जंग जोरों पर। साबिक चैंपियन जर्मनी ने क्यूरासाओ को 7-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 गोल से बराबर। आइवरी कोस्ट ने एक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दी। स्वीडन ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से जेर किया। आज रात 9 बजे स्पेन और केप वर्डे का मुकाबला होगा। बेल्जियम और मिस्र की टीमें रात 12 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। सऊदी अरब और यूरुग्वे रात 3 बजे आमने सामने होंगे। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच कल सुबह 6 बजे शुरू होगा। और जापान के मद्दाहों ने मैच के बाद स्टेडियम में सफाई की नई मिसाल कायम कर दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर डिला स्टेडियम में बिखरा कचरा उठाया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।